Hello, Good hello. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir. के छ आज हाम्रो त प्रेजेन्टेसन भनेको थियो प्रेजेन्टेसन गर्ने कि नयाँ टपिक पढ्ने हो प्रेजेन्टेसन गरेकै छैन नि हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ कि छैन हामीले गरे होइन सर गरेको ल के आज गर्नु प्रेजेन्टेसनै गरौँ एकचोटि प्रेजेन्टेसन गर्नु परिहाल्छ त्यो त ल सुरुमा डेनिसा गौतम कस्तो अगाडि नै देखेको मैले ल डेनिसाको फर्स्टमा सर्वेश नेउपाने सेकेन्डमा विनय थर्डमा अनि त्यस पछाडि रचना कडेल फोर्थमा दिनेश श्रेष्ठ फिफ्थमा त्यसपछि बाँकीहरूको फेरि पालो लगाउँछु म डेनिसा हजुर हेलो सर डेनिसा तिम्रो रेडी छ फाइल रेडी छ हजुर सर रेडी छ ल प्रेजेन्टेसन तिम्रो हेर त सेयर हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेर त सर होस्टले मात्रै सेयर गर्न मिल्छ भनेर म आइरहेको त्यसमा म छ फेरि लिएर आउँछु म बाहिर गरेर लिएर आउँछु ल हेर त न चेक इट आउट न भयो सर ल आफ्टर डेनिसा सर्वेश रेडी हो है त सर्वेश विनय रचना एन्ड दिनेश लेट्स स्टार्ट डेनिसा हुन्छ सर यहाँ खोलिँदैछ आज हामी जिपिएसको बारेमा के गर्दैछौँ प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ होइन त सेयर भयो सर Department of Defense and made freely accessible to everyone. It is also known as NAB Star GPS. The full form of NAB Star GPS is Navigation Satellite Timing and Ranking Global Positioning System. First satellite was launched in 1978. The system was declared fully operational in April 1995. Applications of GPS. GPS technology is now in everything from cell phones and wristwatches to bulldozers, shipping containers, and ATMs. GPS boosts productivity across a wide path of the economy to include farming, construction, construction, surveying, package delivery, and logistical supply chain management. Advantages of GPS. A device taking advantage of GPS is equipped with maps and locations from around the world. Devices that use GPS receive real-time updates, allowing them to monitor traffic and redirect you to a faster, more efficient route. Crime prevention, emergency refill, construction, and development. Disadvantages of worldwide positioning system GPS. GPS chip is power hungry, which drains battery in 8 to 12 hours. This requires either battery replacement or recharge. GPS signal does not pierce through the solid walls or structures.
Usage of GPS: location, determining of position, navigation, getting from one location to another, tracking, monitoring object or personal movement, mapping, creating maps of the world, timing, making it possible to take precise time measurements. Working principle of GPS. GPS is a satellite-based navigation system. It uses a digital signal at about 1.5 GHz from each satellite to send data to the receiver. The receiver can then reduce its exact range from the satellite as well as the geographic position of the satellite. How does GPS works? GPS satellites carry atomic clocks that provide extremely accurate time. The time information is placed in the course broadcast by the satellite so that a receiver can continuously determine the time the signal was broadcast. Thus, the receiver uses 4 satellites to compute latitude, longitude, altitude, and time. Sorry, यति नै. थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो नि त, अनि पो थाहा हुन्छ त. अनि नभए तिमीले फिनिस गरेको भनेर कन्क्लुजन कहिले थाहा हुन्छ त? प्रेजेन्टरले आफ्नो कन्क्लुजन हावाबाट थाहा पाउनु पर्यो नि. अनि प्रोनाउन्सिएसन एकदमै ख्याल गर्ने. हेर त, रिडिङ त कति तिमीले रिडिङ मात्रै गर्यौ, प्रेजेन्टेसन गरेन भाइ. यु जस्ट रिसाइट योर फाइल, यु डु नट प्रेजेन्ट इट. ओके, दिनेश श्रेष्ठ. दिनेश, आफ्टर रचना कडेल. दिनेश श्रेष्ठ, फाइल रेडी छ कि छैन? रचना कडेल. यस सर. प्रोनाउन्सिएसन अलिकति याद गर्ने ल. त्यो तिमीहरूले जस्तै अहिले त प्रोनाउन्सिएसन हामीलाई सजिलो छ नि. जस्तै वर्ड गुगलमा टाइप गर्ने अनि गुगल स्पिकर अन गरिदिने अनि गुगल स्पिकरले कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्छ त्यो आफूले याद गर्ने के. अनि त्यसलाई नै के हुन्छ, बारम्बार भने पछाडि तिम्रो टोन आफै करेक्सन भइहाल्छ है त. हुन्छ. दिनेश श्रेष्ठ रेडी होइन? ओइ दिनेश के हो, रेडी छ कि छैन? यसलाई जिरो, यो 0 मार्क्स गयो. छैन भने चाहिँ 0 मार्क्स गयो. अब ल पछि किन मेरोमा चाहिँ यति आयो भने 0. ल विनयले स्टार्ट गरिदिए. ल विनय, सेयर भइरहेको छ तिम्रो स्क्रिन. ड्राइभ ओपन भयो त नि सर? हुँदैछ. GPS stands for Global Position System. It is a satellite-based radio navigation system owned by the U.S. government and operated by the U.S. Department of Defense. On September 1, 1893, a Korean Airlines flight 007 carrying 269 passengers was heading from New York City to Seoul via Akkorek. During its journey, विनय भएको छैन र क्लिन गर, त्यहाँ टच गर, एकचोटि फाइलमा टच गर, फोल्डरमा क्लिक गर न. मेरोमा त शेयर भएको देखाइरहेको छ त सर. Being your voice for the kingdom. फिर बैक जाओ तो फिर शुरू करो तो. आफ्नो फेरि शेयर गर्छु. मिल्छ. ड्राइभमा भएको आखिर तिमीले त्यो मोबाइलमा देखाइरहेको छ नि, त्यही मोबाइलमा भएको स्क्रिन सेयर हुने त हो. तिम्रो स्क्रिनमा जे ओपन हुन्छ सबै सेयर हुन्छ के. त्यो वन ड्राइभ आयो साइन वाला. आयो सर? अहिले आइरहेछ. तर आउँदै गइरहेछ. यो ड्राइभको किन फाइल ओपन भइरहेको छैन? स्क्रिन देखाइरहेको छैन क्या. देखियो?
देखिएको छैन तिम्रो चाहिँ ओपन हजुर भइरहेको छ कि हजुर तर ओपन भएर लेखिएको कुरा देखिरहेको छैन क्या मेरोमा देखिरहेछ त यहाँ के भयो ड्राइभको बाहिर सो भइरहेको होइन सर म अब के अर्कोमा चेन्ज गरेर भोलि पर्सितिर गर्दा हुँदैन अब फेरि त्यस्तो भोलि अब यस्तो त्यसरी नयाँ टपिक पढ्नु पऱ्यो नि त अर्को तिमी ओभरअल गर ल अब डिस्कस सर गर नि त ल तिमीलाई त्यही आफ्नै फाइल हेरेर डिस्कस गर नि त ल आखिर सबै पढ्ने होइन मोटामोटी तिमीसँग फाइल छ भने चाहिँ त्यसैलाई डिस्कस गर नि त ल ओके तिम्रो फाइल छ भन्ने मैले देखिसकिहालेँ हजुर ल कन्टिन्यू न भनेपछि during its journey because of lack of GPS inside it, it deviated from its original planned route and flew through Soviet prohibited airspace. It was shot down by Soviet Union Shuin receptor. भनेपछि चाहिँ satellite owned by the US government, operated by US Department Defense ले चाहिँ journey को बेला lack of GPS ले गर्दाखेरि तिनीहरूले धेरै डिफिकल्टिजहरु फेस गर्नु परेकाले जीपीएस के भन्छ त्यसलाई बनाउन कोसिस गरिएको थियो in 2000 after a lot of modification of the US government the GPS coverage with accuracy was available worldwide 2000 मा चाहिँ जीपीएस वर्ल्डवाइड भेटियो accurate GPS भेटियो from 1978 till present the US launched better satellites for the GPS. However, the launching of 2 among these was unsuccessful. At present, out of 70 satellites, 30 satellites are above the Earth's surface, out of which 13 satellites are fully activated. What does GPS stands for? GPS stands for Global Positioning System, originally Navstar GPS, Navigation Satellite Timing and Ranging System GPS. Component of GPS. The GPS is formed from a constellation of Earth orbiting satellite. Hello, sir. कन्टिन्यू गर ए सुनिरहेछ हजुर The GPS is from a component of GPS. The GPS is from a constellation of Earth orbiting satellite and their ground stations. It is used reference point to calculate position with accuracy up to centimeters. यो चाहिँ point पत्ता लगाउनको लागि point reference point to calculation positions पत्ता लगाउनको लागि accuracy up to centimeters. Accuracy of centimeters. So finding the exact position of an object, here are 3 segments. Those are 1 space segment, a space segment that contains all the constellation of the satellite. This segment is known as satellite or the space vehicle, which is also called beep. 24 to 31 satellite that orbit the Earth in a specific order, and this is called a constellation. Number 2 is a component of satellite control segment. There are 3 different type of control segment. These are master control, monitoring station, ground antenna. Master control. It can control all the satellite, the schedule and steer the satellite that are up in the sky. Master control ले चाहिँ माथि भएका सबै satellite हरु control गर्ने काम गर्छ. अनि अर्को monitoring station. This is the place where all signal tracking and atmospheric data are collected. Monitoring station मा चाहिँ signal tracking र atmosphere मा भएको जति पनि data collect हुने काम गरिन्छ. ल 3 मा छ ground antenna. This is where all the directed related information of the space vehicles that they send to command the transmission and navigate message are uploaded. यसमा चाहिँ भनेको navigate message upload हुन्छ र transmission command the transmission हुन्छ. What is the use of GPS? It can be used by anyone to locate the position from anywhere in the world free of cost. यो चाहिँ भनेको locate location र position कुनै पनि चीजको position पत्ता लगाउनको लागि free of cost use गरिन्छ. It provides geographic and the time information of GPS receiver anywhere or on or near the Earth where there is a clear line of sight to 4 or more GPS satellites. It continuously sends data down to us on Earth, which in turn receives by device like our phone, navigation units in our cars, allowing us to see where
we are on this planet. यो चाहिँ भनेको हामी कहाँ छौँ भनेर कन्टिन्युअसली कारहरूले र फोनहरूले युज गरिरहेको हुन्छ. Working of GPS. In our system, there is a GPS receiver that receives the signals sent by the satellites in a fixed period. In that signal, the location and time of the satellite are always fixed. For this purpose, the satellite have a synchronized atomic clock with its accuracy. The GPS receiver reads the signals it receives, so it subtracts the time at which the signals were sent from the time it received to determine the distance and the location of the satellite from which it received those signals. Suppose you are standing somewhere with your mobile phone and its GPS receiver is receiving a signal from one satellite. Through one satellite, it becomes confusing to determine your exact location. यदि तिमी एउटा मोबाइल फोन जसमा GPS रिसिभर सिग्नल फ्रम वान सेटेलाइट राखेर बसिरहेको छौ भने it become confused to determine your exact location as you might be at any place in the coverage of this satellite. तिमी यदि जहाँ भए पनि यो कभरेजको सेटेलाइटमा भयो भने तिम्रो के भन्छ एक्ज्याक्ट प्लेस डिटरमाइन गर्न सकिदैन. नाउ इन प्लेस अफ वान योर फोन रिसिभर सिग्नल फ्रम द सेटेलाइट जस्ट लाइक दिस. फिगर देखिँदैन होला अब. According to satellite, you are in its coverage. Similarly for B and C, according to Einstein's general theory of relativity, time grows faster for an object that keeps on going from gravity. Similarly, the satellite is 2,000 kilometers away from the Earth. The atomic clock inside it is 38 microseconds faster than Earth's clock every day. Atomic clock जुन चाहिँ जीपीएस मा फिट हुन्छ त्यो चाहिँ 38 माइक्रोसेकेन्ड फास्टर देन अर्थ क्लक एभ्री डे हुन्छ. सो द फर्स्ट सेटेलाइट इज युज्ड टु डिटरमाइन द एक्ज्याक्ट टाइम. सर यति नै छ मेरो. थ्यांक यू. ओके विनय, स्टप योर शेयरिङ. ओके, थ्यांक यू. ओके सर. कहाँ गयो फेरि? डेनिसा, हजुर सर. इज यू ओके नाउ? यस सर, एकल ट्राई गर्छु. ओके, लु त. Yes. Okay. सर भयो? Yes, yes. Continue, Angel. Global GPS, a satellite-based navigation system that provides an exact position of an object anywhere in the world is called global position system. Its first name is navigation signal timing and signal history of GPS. GPS was first developed in 1973 to overcome the limitation of previous navigation system. GPS was developed and introduced by US Department of Defense and made freely accessible to everyone. Okay. सीबाट स्लाइड हुँदैन थियो? हजुर सर, भएन अनि. के भयो फेरि शेयर भएन? सर भएन, एकपल्ट फेरि गर्दैछु. मैले कसलाई भने त्यस पछाडि रेडी हुँदै गर है. आफ्नो फाइलहरु सबै रेडी गर. तिमीहरुको स्मुथ गएकै छैन आज. सर्भिस हजुर सर. रेडी गर्दै गर ल. जेनिसले सक्ने बित्तिकै तिम्रो पालो. हस् सर.
महेश देवकोटा फाइल रेडी गर्दै गर। हुन्छ सर। मैले कल्ला भनेको थिएँ एकजना ग्रुपबाटै आउट भयो क्या? भएन डेनिसा? डेनिसा सर भएको थियो एकछिन। भइरहेछ है सेयरिङ? सर भयो? भइरहेछ, गुड। History of GPS. The GPS project was developed in History of 1973 to GPS. work on के अरे? history of GPS. History of GPS. The GPS was developed and introduced by US Department of Defense and made freely accessible to everyone. Components of GPS. GPS is composed of three different basic components. Space segment. The space segment consists of nominal constellation of 24 operating satellites that transmits one-way signals that gives the current GPS satellite's position and time. The signal travels at the speed of light. Control segment. The GPS control segment consists of global network of ground facilities that track the GPS satellites, monitor their transmission, perform analysis, and sends commands and data to the constellation. User segment. The user segment consists of GPS receiver, which will typically consist of an antenna, multi-channel receiver, and processing unit. GPS receiver detect, decode, and process GPS satellite signal, and the receiver convert GPS signals into position, velocity, and time estimates. A minimum of 4 satellites are required to compute the position and time. Working mechanism of GPS. GPS is a location system based on constellation of 24 satellites orbiting the Earth at altitude of approximately 20,200 km. Each satellite circles the Earth twice a day and transmits signal information to Earth. GPS receivers take this information and use triangulation to calculate the user exact location. अनि यसका एप्लिकेसनहरु चाहिँ it is used to determine the position of anybody anywhere in the world. It helps in map designing of location. It helps the pilot of airplane in taking off and landing. It helps to maintain a standard and accurate time throughout the world. It provides useful navigational capabilities to the blind. It is used to disseminate precise time intervals, and frequency. It can provide accurate tracking of environmental disasters like fires, earthquakes, and oil spills with more efficiently. Limitation of GPS. It has poor signal reception, no GPS signals inside a building. Propagation delay due to atmospheric condition affects accuracy. It has loss of signal accuracy. Thank you. Sir, Thank you, Denisha. Okay, Sarvesh. Sarvesh, over to you now. You can continue, Sarvesh. Sir. To Sarvesh, Mahesh Devkota, be ready, okay? Mahesh Devkota. Srija Dhakal, Yamuna Devi Khatri, be ready. Go on, Sarvesh. गर्दैछु सर। कसरी सेयर गर्नु? सर स्क्रिन सेयर गरेर अनि त्यो देखाउँदा हुन्छ?
सर हेलो हेलो सर सर कहाँ जानुभयो बोल्नु नै हुन त गाइस सर जानुभयो त यार राम्रो हो त जानुभयो भने भन्दै गर्न चराइहालिन्छ नि हस् GPS is a satellite-based radio navigation system that provides exact position, velocity, and time estimate anywhere in the world. It was originally first called Navstar, that is Navigation Satellite Timing and Ranging System. Components of GPS. GPS is formed from constellation of Earth orbiting satellite and their ground station. भनेको GPS चाहिँ त्यो अर्थको अर्बिटमा बसेको सेटेलाइटहरु र त्यसको ग्राउन्ड स्टेसन जसले चाहिँ रेफरेन्स पोइन्टलाई युज गरेर मान्छे अथवा केहीको एक्ज्याक्ट पोजिसन वा एक्युरेसी पत्ता लगाउँछ। त्यसैले GPS को चाहिँ तीनटा सेगमेन्ट हुन्छ कम्पोनेन्टमा, स्पेस सेगमेन्ट, ग्राउन्ड सेगमेन्ट र युजर सेगमेन्ट। सेगमेन्ट भनेको यसमा चाहिँ सबै त्यो सेटेलाइट 24 देखि 30 वटा सेटेलाइट को कन्स्टेलेसनले बनेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ सेटेलाइट अथवा स्पेस भेकल जसलाई बीप भनेर चिनिन्छ त्यो नामले पनि दिन्छ। स्पेस सेगमेन्टले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल युजर सेगमेन्टतिर पठाउँछ। सबै 30 वटा सेटेलाइटमा एक्युरेट एटोमिक क्लक हुन्छ जसले चाहिँ सिग्नल ब्रोडकास्ट गर्छ प्रिसाइज टाइम मेसेजको सहित। कन्ट्रोल सेगमेन्ट भनेको यसमा चाहिँ विभिन्न ग्राउन्ड स्टेसनहरु हुन्छ जसले चाहिँ त्यो माथिबाट आएको सिग्नललाई अपलिङ गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ सेटेलाइटको जीपीएस ट्र्याक गर्छ, तिनीहरुको स्ट्याटस र बडी कन्डिसनलाई मोनिटर गरेर कमान्ड र डाटाहरु कन्स्टेलेसनमा पठाउँछ। यसले चाहिँ त्यो जीपीएसमा लागेको एटोमिक क्लकको टाइम पनि एडजस्ट गर्छ। युजर सेगमेन्ट भनेको यो चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा एन्टिना अथवा मल्टी च्यानल रिसिभर र प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ जसले चाहिँ डिटेक्ट, डिकोड एन्ड प्रोसेस द सिग्नल सेन्ड बाइ जीपीएस सेटेलाइट्स एन्ड कन्भर्ट इन्टु पोजिसन, भेलोसिटी एन्ड टाइम एस्टिमेट्स। वर्किङ अफ जीपीएस हाम्रो चाहिँ सबै स्मार्टफोन अथवा जीपीएस युनिटमा एउटा जीपीएस रिसिभर हुन्छ जसले चाहिँ जीपीएस सेटेलाइटबाट पठाएको सिग्नललाई चाहिँ ट्रान्समिट गरेर डाटा ट्रान्समिट गरेर त्यसलाई ट्र्याकिङमा अथवा पोजिसन भेलोसिटीहरुमा चेन्ज गरिदिन्छ र यो रिसिभरले चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी र लो पावर त्यो सिग्नललाई क्याल्कुलेट गरेर टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सिग्नल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमिक्स सीएनको टीको फर्मुलाको रिसिभर बीचको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यति रिसिभरले चाहिँ तीनवटा माथिको सेटेलाइटबाट सिग्नल रिसिभ गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नै लोकेसन पनि पत्ता लगाउन सक्छ र
यो प्रोसेसलाई चाहिँ फिल्ट्रेसन भनिन्छ। के भयो सर्वेश? एप्लिकेसन अफ जीपीएस भनेको चाहिँ अहिले एकदम वाइडली युज हुने एक्ज्याक्ट पोजिसन पुरै अर्थको टाइम इन्टरभल फ्रिक्वेन्सी। हजुर हेलो सर सेयर भएको छैन? भइरहेछ गन। अनि यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम विभिन्न कन्ट्रीहरूको स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि मेन्टेन गर्छ। अनि यसले म्याप डिजाइनिङमा पनि हेल्प गर्छ। यसले एग्रिकल्चरमा पनि धेरै हेल्प गर्छ। यसले फार्म प्लानिङ, फिल्ड म्यापिङ, सोइल स्याम्पलिङहरूमा हेल्प गर्छ। नेभिगेसन यसले चाहिँ हाम्रो स्पिडहरूलाई नेभिगेट गरिरहेको हुन्छ जब हामी हिँड्छौँ, कुद्छौँ, गाडीहरू कुदाउँछौँ अथवा प्लेनहरू उडाउँछौँ। जसले यसले चाहिँ अनि ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युड, एल्टिट्युडहरूको इन्फर्मेसन पनि दिन्छ। त्यसैले यसलाई एयरसिपहरूमा पनि युज गरिन्छ। यो चाहिँ एयरक्राफ्ट सेफ्टी सिस्टम, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा युज हुन्छ। यसले चाहिँ पाइलटहरूलाई प्लेन टेक अफदेखि लिएर ल्यान्डिङसम्ममा हेल्प गर्छ। यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पर्सनको ट्र्याकिङमा पनि हेल्प हुन्छ। अनि विभिन्न जङ्गलहरूमा पनि यही जिपिएसको माध्यमबाट विभिन्न जनावरहरूलाई ट्र्याक गरेर हन्टिङ कोचिङहरू रोकेर एनिमलको सेफ्टी इन्स्योर गर्न सकिन्छ। लिमिटेसन अफ जिपिएस भनेको चाहिँ यसको सिग्नल रेसिप्सन एकदम पुअर हुन्छ। यसको सिग्नल चाहिँ पानी, माटो, वाल अथवा अरू कुनै अब्स्ट्याकलहरूलाई पेनिट्रेट गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई सबमरिनहरूमा अथवा अन्डर वाटर नेभिगेसन सिस्टममा युज गरिँदैन। यसले चाहिँ सिग्नल इन्टिग्रिटी लुज गर्छ र यसको एकदम लिमिटेड पोजिसन एक्युरेसी हुन्छ। सक्यो सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर्वेश। Now turn goes to विनायको अपेक्षा कार्की। अपेक्षा कार्की रेडी हुँदै गर ल। मैले कसलाई भनेको थिएँ कि श्रीजा ढकाल भनेको थिएँ मैले होइन? श्रीजा अपेक्षा फाइल रेडी छ? यस बनाएको छु। ल रेडी गर्दै गर ल। सुरु गर नि त ल। तिमी सुरु गर। त्यस पछाडि को रेडी हो भन्दाखेरि मैले भने नि पूजा कार्की रेडी हो। यमुना देवी खत्री रेडी हो। ल सुरु गर अपेक्षा ल। हस् सर, उयो हुँदैछ, लोडिङ हुँदैछ। स्लो लोडिङ हुँदैछ। फाइल चाहिँ सेयर भएको छैन, साउन्ड चाहिँ सुनिरहेको। अच्छा, यहाँनिर त्यो उयो लोडिङ हुँदैछ कि गुगल ड्राइभमा छ कि भिडियो, त्यही भएर। अश्विन कार्की पनि रेडी हुँदै गर। अहिलेसम्म बेस्ट हुने गरी प्रेजेन्टेसन कसरी प्रेजेन्ट गरे होइन है? अरू सेक्सनकोले कस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्ट गरे हो। उनीहरूको प्रेजेन्टेसन हेरेर तिमीहरूले 50% पनि गरे होइन। उनीहरूको फाइल सबमिटहरू, फाइल गरेर रिसर्चहरू र उनीहरूले प्रेजेन्ट गर्ने वे कति राम्रो थियो। यहाँ उयो हुँदैछ सर, फेरि उयो नै हुँदैन। मैले यो ड्राइभमा राखेको थिएँ कि ड्राइभबाट बाहिर निकाल्नु पऱ्यो क्या। तिमीहरू सबैले ड्राइभमा राख्दो रहेछौ। ड्राइभमा गएर हुन्छ क्या, बाहिर पिपिटीहरू बनाएर पिडिएफ बनाएर राख्यो भने भइहाल्छ। भइरहेछ, सेयर भइरहेछ है अपेक्षा। हस् सर, यहाँ म हेर्दैछु। मैले ट्राइलेट्रेसन आइरहेको। यो फिगर भनेको ट्राइलेट्रेसनको। अहिलेसम्म ट्राइलेट्रेसन कसैले पनि भनेको छैन। कसरी सेटेलाइट्सहरूले चाहिँ स्पेसिफिक लोकेसन दिन्छ भन्ने कुरा, कतिवटा सेटेलाइट चाहिन्छ, के हो ट्राइलेट्रेसन भनेको भन्ने कुराहरू कसैले स्पेसिफाई नै गरे होइन। सम्म भनौँ ल सुरु गर नि तिम्रो सुरुबाट। मैले
इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर न। Satellite GPS भनेको चाहिँ के भन्छ यसको फुल फर्म चाहिँ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम हो। अनि यो चाहिँ सबसे सुरुमा चाहिँ गभर्नमेन्टहरूले स्पेसली मिलिटरी पर्पजको लागि यसमा चाहिँ युज गरेको थियो कारण अनि के भन्छ जस्तै यो होइन वेट यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा अर्थको सर्फेस अर्थ भयो यो होइन अर्थ भयो अनि यो अर्थ भयो होइन अनि अर्थको अदिना लिम्बुले सेयर गरिरहेछ त फाइल। सो तपाईँले भन्नुभयो अनि अदिनाले सुरु गरे हो? हजुर ओके सुरु गर न ल गर गर। जस्तै यो अर्थ भयो होइन अनि यो अर्थ भयो अनि यो एउटा सेटेलाइट भयो एउटा सेटेलाइट भयो एउटा सेटेलाइट भयो अनि यिनीहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो अर्थदेखि यहाँ यो सेटेलाइटदेखि यो अर्थसम्म फर्स्ट सेटेलाइट यो 2 सेकेन्ड यसको जस्तै मान्छे एउटा मान्छे यो पोइन्टमा जस्तै यो ग्रिनले डट जस्तै यो एउटा फर्स्ट सेटेलाइटले एउटा सेटेलाइट यहाँसम्म उसको डिस्टेन्स आयो अर्को सेटेलाइट अनि अर्को सेटेलाइट यो पोइन्टमा मान्छेको लोकेसन अनि जुन यो उनीहरूको सर्कल हुन्छ यो जसरी उनीहरू यहाँनिर बिचमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छे बसेको हुन्छ भनेर चाहिँ सेटेलाइटले चाहिँ जिपिएसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मान्छेको लोकेसन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ट्र्याक गर्छ त्यसरी चाहिँ यहाँनिर मान्छे बसेको छ भनेर चाहिँ अनि यो सिस्टमलाई चाहिँ ट्राइलेटरेसन सिस्टम भनिन्छ। 3वटा सेटेलाइट युज गरेर चाहिँ जुनेक्ट हुन्छ हुने ठाउँमा चाहिँ मान्छे बसेको छ भनेर चाहिँ जिपिएसले चाहिँ यसरी चाहिँ सेटेलाइटद्वारा यसरी चाहिँ मान्छेको लोकेसन ट्र्याक गरेको हुन्छ र 4वटा अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एक्युरेट टाइम उनीहरूले एक्युरेट लोकेसन दिन सकेन द्याट्स वाइ अर्को 4वटा फोर्थ सेटेलाइट पनि लियो अनि फोर्थ सेटेलाइट लिकन चाहिँ एक्युरेट टाइम दिन सक्यो जस्तै जस्तै यो बिचमा चाहिँ जुन इन्टरसेक्ट भएको छ 4वटा सेटेलाइटले जुन बिचमा इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेको पोजिसन त्यहाँनिर चाहिँ मान्छे हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छ र सेटेलाइटबाट चाहिँ जुन सेटेलाइटबाट चाहिँ जुन सिग्नल आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ स्पिड अफ लाइटमा आइरहेको हुन्छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड उनीहरू आइरहेको हुन्छ र हरेक सेटेलाइटमा चाहिँ एटोमिक क्लक हुन्छ जसले चाहिँ एक्युरेट टाइम दिन्छ अनि फोर्थ सेटेलाइट चाहिँ किन चाहिएको भने सेटेलाइटलाई जिपिएसलाई लोकेसन ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ जम्मा 4वटा सेटेलाइटहरू चाहिन्छ अनि फोर्थ सेटेलाइटले चाहिँ एक्युरेट लोकेसन दिनको लागि मद्दत गर्छ। सेटेलाइटले चाहिँ कुन ठाउँमा छ एक्युरेट हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दा फोर्थ सेटेलाइटले गर्न चाहिँ उनीहरूले एक्युरेट लोकेसन दिन सक्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ अनि त्यो सेटेलाइटमा भएको एटोमिक क्लक चाहिँ यति धेरै एक्युरेट हुन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ 3 मिलियन इयर्समा पनि 1 सेकेन्ड मात्र इरर गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भनेको छ र भनिन्छ अनि जति अहिले विश्वमा कति 24 to 30 लगभग त्यस्तै सेटेलाइट्सहरू चाहिँ छन् अनि तिनीहरूले चाहिँ जति धेरै सेटेलाइट्सहरू भए त्यति नै एक्युरेट टाइम लोकेसनहरू दिँदै गएको हुनाले चाहिँ सेटेलाइट्सहरू धेरै थप्दै मानिसहरूले गए भनेर बुझिन्छ अनि
के छ यिनीहरूले चाहिँ अनि यो जिपिएसले चाहिँ के गर्नलाई मद्दत गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ डिटरमाइन द पोजिसन अफ द एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड हामी जुनै ठाउँमा भए पनि यदि हामीसँग कुनै कन्ट्रोल सेगमेन्ट अनि युजर सेगमेन्टहरू चाहिन्छ अनि जुन हामीसँग भएको मोबाइल डिभाइस अथवा कम्प्युटर कार यस्तो जुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ जिपिएसको त्यो जिपिएस ट्र्याक गर्न सकिन्छ अनि हामी जहीँ भए पनि हाम्रो लोकेसनहरू ट्र्याक गर्न सक्छ अनि यिनीहरूले टाइमिङ दिन्छ अनि यिनीहरू माथि डिरेक्सन पनि दिन्छ यसले हामी कहाँ छौँ के गर्दैछौँ भन्ने कुरामा डिरेक्सन पनि दिन्छ अनि पाइलटहरू एरोप्लेनहरूमा पनि युज हुन्छ अनि यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम एक्युरेट टाइम वर्ल्डभरि गर्नका लागि पनि मद्दत गर्छ जिपिएसले So this is how it works. Your first satellite, second satellite, and third satellite is the location यसरी मान्छे यहाँ छ भनेर चाहिँ उनीहरूले लोकेसन दिन्छ स्याटेलाइट्सले जिपिएसले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ अनि दिस वान यसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तीनटा कम्पोनेन्ट्स चाहिन्छ जिपिएसले काम गर्नको लागि चाहिँ स्याटेलाइट अनि यो कन्ट्रोल सेगमेन्ट चाहिँ यो अर्थमा यिनीहरू चाहिँ ग्राउन्डमा हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले सिग्नल यहाँ आइसकेपछि चाहिँ युजर चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो लोकेसन चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छ अनि जिपिएस को धेरै फाइदा अनि बेफाइदाहरू पनि छन् अनि जस्तै पुवर सिग्नल भएको ठाउँ यिनीहरूले एक्युरेट नदिन सक्छ भन्ने कुराहरू छ त्यति नै हो जिपिएस it's very helpful in many field and अरु थप एक दुईटा कुराहरु थप so this is the atomic clock हैन सर यो that big one in use middle which gives the accurate time जिपिएस लाई क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ जस्तै हामीले यहाँनिर हेर्यौं भने जस्तै यो सेटेलाइट 1 देखि यहाँसम्म आउनको लागि सेटेलाइट देखि यहाँसम्म सिग्नल आउनको लागि यो T1 यो माथि भयो भने माथि T1 छ अनि यहाँनिर T1 छ अनि यहाँ पुग्दाखेरि T2 भयो हैन यहाँनिर 5 बज्दा हिँडेको यहाँ आउँदाखेरि 5:02 भयो भने 2 मिनेटको टाइम डिफरेन्स भयो त्यसरी नै यहाँनिर उनीहरुलाई चाहिँ जिपिएस चाहिँ कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँदेखि यहाँ पुग्नको डिस्टेन्स चाहिँ d = डिफरेन्स इन टाइम इन्टु स्पिड यो चाहिँ स्पिड अफ लाइट मा ट्राभल गर्न भएको कारणले गर्दा मेजर गर्न सकिन्छ र टुचोटि टाइम टाइम दिन्छ उनीहरूको टाइम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यिनीहरू चाहिँ स्पिड अफ लाइट अनि 4 सेटेलाइटहरू चाहिन्छ हामीलाई एक्युरेट लोकेसन हामी जहाँ पनि छौँ त्यो वर्ल्ड हामी जहाँ छौँ त्यो दिनको लागि वाज इन्भेन्टेड बाइ युएस अनि ओके अदिना थ्यांक यू अदिना हेलो हाम्रो देश discussing ओके अदिना थ्यांक यू यस सर अदिना को इन्टरनेट हो कि मेरो इन्टरनेट हो वीक भएको सो मेरै होला तिम्रो निकै नै अड्किरहेको छ अनि मैले बोलेको बुझ्छौ त्यनेरी बुझिरहेछ अरुको के छ अदिनाले बोले सबैले क्लिनली बुझ्यौ छैन सर हैन उले धेरै निकै इन्फर्मेसन दिएको छ नि फेरि तिमीहरुको भन्दा उले निकै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिएको सो तिमी यो
उसको कन्टेन्टहरु पनि राम्रो छ सो सी प्रेजेन्ट सो वेल अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ अब हामी र सधैँभरि यो हामीले एउटै प्रेजेन्टेसन मात्रै राखेको थिएँ मैले एउटै प्रेजेन्टेसन तिमीहरूले अझै बेटर धेरै राम्रो चाहिँ गर्नु ठिकै जोस् राम्रै गर्यौ बट धेरै एक्सलेन्ट चाहिँ भएन अरू सेक्सनको चाहिँ निकै राम्रो गरेको छ अब नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो के हो त भन्दा वर्क इनर्जी एन्ड पावर ल नेक्स्ट क्लासबाट हामी यो टपिक पढ्छौँ है त सबैले जिपिएसको बारे सबैले होमवर्क गरेकै छ त्यसैलाई अझै राम्रो आफैले खोजेर पढ्ने के कन्फ्युजन मलाई सोध्ने ल हाम्रो नेक्स्ट क्लासको टपिक के हो अरे त के हो अरे हाम्रो नेक्स्ट क्लासको टपिक वर्क इनर्जी एन्ड पावर वर्क इनर्जी एन्ड पावर है त ल आजलाई हामीले यतिमै एन्ड गर्यो है त ओके क्लास थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू सर